Yes, students, continue with the discussion of analyzing competition, session 27, part 2. Now we'll discuss process of analyzing competition. Students, analyzing competitors calls for considering lot of aspects. A company needs to know everything about its competitors. You need to note that analyzing competitors is not incidental task. A manager must know about his competitors on a continuous basis, and so that the process is done, one intelligence system is created by the marketing department which will be working on this process deliberately, consciously, continuously, and it must develop a system to facilitate the task on a regular basis. A detailed and a systematic process of analyzing competitors as described by Philip Kotler that consists of total 8 steps. Here on the screen you are seeing the chart showing 8 steps of process of analyzing competitors, starting with the first step, identifying competitors. Second, identifying competitor strategies. Third, determining competitors' objectives. Fourth, assessing competitor strengths and weaknesses. Fifth, estimating competitors' reaction pattern. Now, according to estimate the competitor reaction patterns, the competitors are categorized on the basis of types, that is the laid back competitor, the selective competitor, the tiger competitor, and the stochastic competitors. Sixth step, that is designing competitive intelligence system. Now if a firm want to design a competitive intelligence system, they need to undergo the 4 steps, that is setting up intelligence system, collecting the data for it, evaluating and analyzing data, disseminating and responding. Then the 7th step, that is selecting competitors attack and avoid. So when firm needs to evaluate the competitors attack and avoid, it needs to undergo steps. First one, identifying the major product attributes, assigning weight to attributes, comparing company's performance for each of the attributes, and finally monitoring customer value over time. Now in that particular sense, when in relation to attacking the competitors, the firm needs to bifurcate the competitors in terms of strong versus weak competitors, close versus distant or distinct competitors, close versus distance or distant competitors, good versus bad competitors. And finally the last step, that is 8th one, balancing customer and competitors orientations. So these are the 8 steps the company or the organization needs to follow in terms of process of analyzing competitors. Let's discuss one by one, students. The first one, identifying competitors. In the process of analyzing competitors, which will begin with knowing who are your competitors. A company can easily identify its competitors by undergoing this process. For example, Coca-Cola knows that Pepsi-Cola is its main competitor. Hero Honda knows that Bajaj Auto. So industry in the same kind of the production line, in the same kind of the category, can easily identify who are their major competitors. Even though Sony knows that Philips and LG are their close competitors. So based on the product substitutability, there are 4 levels of the competition, students. First is a brand competition, brand to brand. A company is offering similar products and services to same kind of the customer groups at the similar prices. They are brand competitors.
Second, industry competition, industry to industry competition, in which all companies make similar products or a class of products or a group of products, and another industry manufacturing the same kind of the products, same category group of products as like Procter and Gamble and Hindustan Unilever. All are generally having the same group of products in the same industry. They are industry competitors. The third is a firm competition, in which companies produce such products that offer the same kind of the services. Companies offering such product that offer the same kind of the services in the same category, that is called as firm competition. Suppose if one company selling the products offering the same kind of the services is like Maruti producing cars offering same kind of the services, and in same way Hyundai offering different models offering same kind of the services, they are having a firm competition, model to model competition. Now fourth is a generic competition. Now students, generic competition is not actually the competition. The industry is not having this kind of the competition directly, because these kind of the competition where companies are competing for the same consumer rupee, that is, it is totally dependent on the disposable income of the customer. Now say for example, mobile phone, air conditioner and holiday packages, tours and travels, they are not actually the competitors, but they are having generic competition because they are depending on the same consumer disposable income. કન્ઝ્યુમર્સ પોતાના બધા જ જીવન જરૂરિયાતનો ખર્ચાઓ બાદ કરીને જે ઇન્કમ કન્ઝ્યુમર પાસે ખર્ચવા માટે બચે એને ડિસ્પોઝેબલ ઇન્કમ કહેવાય. સો એટ અ ટાઈમ વન્સ ધ કન્ઝ્યુમર હેવ અ ડિસ્પોઝેબલ ઇન્કમ, either he or she can purchase a mobile, or he or she can purchase a air conditioner, or he or she can go for the holiday packages, because each of the products which are status luxurious products, depending on the same consumer rupee left, disposable income left to the consumers, so they are enjoying the generic competition. So the industry first have to identify, organization first have to identify the competitors in terms of whether they are brand competitors, whether they are having industry competition, firm or a generic competition. Now the major competitors, students, that can be known meaningfully through two major types: industry concept of competitors and market concept of competitors. Now if we look at the industry concept of competitors, our competitors deal with industrial products on the basis of production processes, number of sellers, degree of differentiation, entry and mobility barriers, exit and shrinkage barriers, cost structure, degree of vertical integration and degree of globalization. There are different industries in which a number of companies operate. So they are industry concept competitors. એવા કોમ્પિટિટર્સ જે ઇન્ડસ્ટ્રીયલ પ્રોડક્ટ ડીલ કરે છે, એવી પ્રોડક્શન પ્રોસેસીસમાં છે, જેના નંબર ઓફ સેલર્સ છે, ઘણી બધી પ્રોડક્ટ ડિફરન્શિએટેડ છે. એન્ટ્રી અને મોબિલિટી બેરિયર્સ, એટલે એન્ટ્રી અને મોબિલિટી બેરિયર્સ એટલા માટે સ્ટુડન્ટ્સ કે એ સેમ કેટેગરી ઇન્ડસ્ટ્રીમાં બીજા ઘણા બધા નવા એન્ટર થઈ શકે અથવા મોબિલાઇઝ એટલે કે ટ્રાન્સફર થઈ શકે એવા બેરિયર્સ હોય. એક્ઝિટ અને શ્રિંકેજ બેરિયર્સ હોય. કોસ્ટ સ્ટ્રક્ચર ઇન્ડસ્ટ્રીનું એવું હોય. વર્ટિકલ ઇન્ટિગ્રેશન, જેમ કે જે કાર મેન્યુફેક્ચરિંગ ઇન્ડસ્ટ્રી છે બરાબર, એ ડાયરેક્ટલી ખાલી કાર અસેમ્બલ કરે છે, ટાયર્સ બીજા પાસેથી લે, એન્જિન બીજા પાસેથી લે, રૂફ બીજા પાસેથી લે, તો અસેમ્બલ કરીને કાર બનાવે છે. તો વર્ટિકલ ઇન્ટિગ્રેશન હોય ઇન્ડસ્ટ્રીનું બરાબર. ગ્લોબલાઇઝેશનની ડિગ્રી એટલે ઇન્ટરનેશનલ લેવલે એ લોકો કેટલા એક્ટિવ છે, ડિપેન્ડિંગ ઓન દેટ કે ખરેખર ઇન્ડસ્ટ્રી કન્સેપ્ટ કોમ્પિટિટર્સ છે, ઇન્ડસ્ટ્રી પ્રોડક્ટ્સ બનાવે છે,
Second type આવે market concept of competitors. Now they deal with consumer products and indicates the competitors trying to satisfy the same customer needs, same consumer groups. It includes the companies offering the products that can satisfy particular need of the same segments. જેમ કે મેં તમને હમણાં જ કીધું કે ક્લોઝ કોમ્પિટિટર્સ LG છે, સેમસંગ છે, HUL, હિન્દુસ્તાન યુનિલિવર છે, પ્રોક્ટર એન્ડ ગેમ્બલ છે, કારણ કે સેમ પ્રોડક્ટ લાઇન મેન્યુફેક્ચર કરે છે, સેમ કન્ઝ્યુમર ગ્રુપ્સને પ્રોડક્ટ સેલ કરે છે, સિમિલર કસ્ટમર નીડ્સ અને વોન્ટ્સ છે. સો દે આર માર્કેટ કન્સેપ્ટ કોમ્પિટિટર્સ. કસ્ટમર્સ સરખા છે. જ્યારે ઇન્ડસ્ટ્રી કન્સેપ્ટ કોમ્પિટિટર્સની વાત કરીએ સ્ટુડન્ટ્સ, તો એ ખરેખર એ સેમ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ગ્રુપ્સમાં આવતા હોય, વર્ટિકલ લાઇનમાં આવતા હોય તો કોમ્પિટિટર્સ ગણાય, બાકી લોકો ડાયરેક્ટ કોમ્પિટિટર્સ ન હોઈ શકે. So that need to be defined that which kind of the competitors, major competitors are there for in the industry. Second most important step, that is identifying competitor strategies. Once the company will identify who are your competitors, then exactly they need to recognize competitor strategies. A firm needs to identify the strategic group, a group of firms that follows the same strategy in a given target market. Same target market માં સપોઝ કોઈ કોમ્પિટિટર પ્રાઇસ રિડ્યુસ કરે તો બીજા પ્રાઇસ રિડ્યુસ કરશે, પ્રમોશન વધારે તો પ્રમોશન. તો સેમ ટાર્ગેટ ગ્રુપમાં કઈ સ્ટ્રેટેજીથી કોમ્પિટિટર્સ એન્ટર થાય છે અથવા કઈ સ્ટ્રેટેજીથી કોમ્પિટિટર પોતાનું માર્કેટ સસ્ટેઇન કરે છે. અ કંપની રિક્વાયર્સ અ ફૂલ પ્રોફાઇલ ઓફ each of the competitors in terms of following aspects. પહેલું, કોમ્પિટિટર્સનો મેઇન બિઝનેસ શું છે, એની માર્કેટિંગ એક્ટિવિટીઝ કઈ છે, એની પાસે સ્ટ્રેન્થ વીકનેસના ફોર્મમાં ટેકનોલોજી, મેન્યુફેક્ચરિંગ મેથડ્સ કઈ છે, કેટલા રિસોર્સિસ છે, ફિનાન્શિયલ, ટેકનોલોજીકલ, હ્યુમન રિસોર્સિસ, એનું પ્રોડક્ટ મિક્સચર, પ્રોડક્ટ મિક્સ પોર્ટફોલિયો કેટલો છે, ટાઈપ્સ કેટલા છે, ક્વોલિટીઝ કેટલી છે, કેટલે ફીચર્સ છે, કેટલી વેરાયટીઝ છે પ્રોડક્ટ મિક્સમાં. દેટ નીડ ટુ બી આન્સર્ડ. કંપની કેટલી કસ્ટમર સર્વિસીસ આપે છે, પ્રાઇઝિંગ પોલિસીસ શું છે કોમ્પિટિટર્સની, એનું ડિસ્ટ્રીબ્યુશન નેટવર્ક કેટલું છે, સેલ્સ ફોર્સ સ્ટ્રેટેજી શું છે, પબ્લિસિટી અને પબ્લિક રિલેશન એફર્ટ્સ કેટલી છે, એડવર્ટાઇઝિંગ અને સેલ્સ પ્રમોશન સ્ટ્રેટેજીસ કઈ કઈ યુઝ થાય છે. સો નોઈંગ કોમ્પિટિટર સ્ટ્રેટેજીઝ હેલ્પ્સ અ કંપની રિવાઇઝ ઇટ્સ સ્ટ્રેટેજીસ ટુ સેટિસ્ફાય કસ્ટમર નીડ્સ એન્ડ વોન્ટ્સ બેટર. એટલે આઇડેન્ટિફાઈંગ કોમ્પિટિટર સ્ટ્રેટેજીઝ ઇન ટર્મ્સ ઓફ ધીસ 10 points, analyzing competitors in terms of these 10 points will lead you to know everything about the competitors. તમારા જે ક્લોઝ કોમ્પિટિટર્સ છે એની આ બધી જ ડિટેલ્સ તમારી પાસે હોવી જોઈએ, તો જ તમે એ કોમ્પિટિટર્સ ઉપર અટેક, અવોઇડ, ડિફેન્ડ કે ઓફેન્ડ સ્ટ્રેટેજીસ ફ્રેમ કરી શકો, કાઉન્ટર અટેક કરી શકો. નેક્સ્ટ વિલ બી the third step, determining competitors' objectives. After identifying competitor strategies, a firm must ask what are their objectives. That is, every firm needs to know what are the competitor objectives. Objectives may be to maximize current or long-term profit, to satisfy customers, to increase market share. Now students, when the Jio has penetrated the mobile cellular network market, at that time it has given free, it has totally penetrated the market of Vodafone and Idea, and now VI, Vodafone Idea, the company, two companies have merged to compete the Jio, as Jio is the Reliance group. Jio is the brand of Reliance group, and that is a very giant group. It is a global giant company where they need to fight against them. Why, when Jio has penetrated the market giving free cards and internet facility to Indian customers, people have rushed towards purchasing Jio cards, and then now they have just converted that into paid services. So the company has done it to increase their market share, because the market share is divided among the giants and company need to develop their market share. They have utilized this strategy to penetrate the market. So what are the competitors' objectives in the long term or a short term or the current, that every company needs to identify. And these objectives may be to maximize current or a long-term profit, maybe to satisfy customers, maybe to increase the market share, to maximize the cash flow, to achieve and or maintain technological leadership, to achieve or maintain quality leadership, as like the Apple iPhone is enjoying quality leadership,
Reebok, Redman sunglasses, quality leadership. BMW and Ferrari cars, niche marketing, quality leadership. To achieve and or maintain service leadership, that kind of the service is not availed by any of the industry. સર્વિસીસમાં આ કંપનીનું નામ બહુ ટોપ ઉપર છે કારણ કે એની સર્વિસ લીડરશિપ છે. So along with competitors' objectives, a firm must know other aspects that can shape competitors' objectives, including size, history, management body and a philosophy, financial position of the competitors, expansion plan of the competitors, and its position among large organizations. Knowledge of competitors' objectives and relative weight on each of objective can help the company estimate whether the competitors are satisfied with their current financial results and how they may react to different competitors' attacks. એ તમારો કોમ્પિટિટર્સ સેમ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં જે કોઈ હોય એના લોંગ ટર્મ ઓબ્જેક્ટિવ્સ કયા છે. અત્યારે એના ઓબ્જેક્ટિવ્સ માત્ર સર્વાઈવ કરવાના છે, માર્કેટ કવર કરવાના છે, લોંગ ટર્મમાં ફિનાન્શિયલ પ્રોફિટ્સ ઇન્ક્રીઝ કરવાના છે. તમે કદાચ એની સામે અટેક કરશો તો એ કાઉન્ટર અટેક અને રિએક્ટ કેવી રીતે કરશે એ તમારે જાણી લેવું પડે. So a firm pursuing quality leadership would react strongly when any competitor initiates any effort for the quality improvement. જે ઓર્ગેનાઇઝેશન ક્વોલિટી લીડરશિપમાં છે અત્યારે પ્રોડક્ટ ક્વોલિટી એના જેવી કોઈ આપતું નથી અને તમે એ પ્રયત્ન કરવા જાશો, ઇફ યુ ઇનિશિએટ્સ ટુ ઇમ્પ્રૂવ ધ ક્વોલિટી ઇન રિલેશન ટુ કોમ્પિટિટર્સ, તો એ તો કંઈક રિએક્ટ કરશે, એના કરતાં વધારે સારી ક્વોલિટી લઈ આવશે અથવા કંઈક રિએક્શન્સ આપશે. તો એ રિએક્શન પેટર્ન તમને ખબર હોવી જોઈએ. After knowing the objectives, the fourth step, that is to assess competitors' strength and weaknesses. Here students, effectiveness of competitors' strategies in achieving objectives depend totally on resource capabilities of the competitors. Resource capabilities, that in terms to assess strength and weaknesses, a firm must gather data on a key criteria. And what are these key criteria? કે કોમ્પિટિટર્સની સ્ટ્રેન્થ અને વીકનેસીસ શું છે, કોમ્પિટિટર્સનું સેલ્સ કેટલું છે, કસ્ટમર અવેરનેસ કેવી છે કોમ્પિટિટર્સના બ્રાન્ડની, કસ્ટમર લોયલ કેટલા છે, કસ્ટમર લોયલ્ટી કેટલી છે, એનો માર્કેટ શેર કેટલો છે, પ્રોડક્ટ ક્વોલિટી એની કેવી છે, ડિસ્ટ્રીબ્યુશન નેટવર્ક, ડિસ્ટ્રીબ્યુશન સિસ્ટમ કેવી છે, તમારા કરતાં ડિસ્ટ્રીબ્યુશન સિસ્ટમ સાઉન્ડ હોય, ડિસ્ટ્રીબ્યુશન નેટવર્ક એનું બહુ સ્ટ્રોંગ હોય તો એ સ્ટ્રેન્થ કહેવાય કોમ્પિટિટરની. પ્રોફિટ માર્જિન એનો કેટલો છે, રિટર્ન ઓન ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ROI અને કેશ ફ્લોઝ કેટલા છે, સેલ્સ ફોર એફિશિયન્સી કોમ્પિટિટર્સની કેવી છે, whether the competitor having a new investment capacity that they can invest more on new projects or in existing modifications, what are the future plan of the competitors and capacity utilizations, and whether competitors is running its full capacity or still the competitor having underutilized capacity and they can increase their production and they can recover the market. A firm can learn about competitors' strength and weaknesses through secondary data, the data which is already available to them. Secondary data માર્કેટમાં અવેલેબલ જ હોય, રેડીલી અવેલેબલ હોય, પર્સનલ એક્સપિરિયન્સ, હિયર્સે એટલે બીજા પાસેથી એના એમ્પ્લોઈઝ પાસેથી જાણીને. સો ઇટ મે કન્ડક્ટ માર્કેટિંગ રિસર્ચ વિથ કસ્ટમર્સ, સપ્લાયર્સ, ડીલર્સ એન્ડ અધર રિલેવન્ટ રિસ્પોન્ડન્ટ્સ ટુ કલેક્ટ પ્રાઇમરી ડેટા રિલેટેડ ટુ કોમ્પિટિટર્સ. સેકન્ડરી ડેટા આ બધો કંપની વિશે તો ઓલરેડી તમને એની વેબસાઇટ્સ ઉપરથી એના ગ્રુપ પાસેથી મળી જ જાય, પણ જો કસ્ટમરનો ડેટા લેવો હોય, સપ્લાયર્સ પાસે, ડીલર્સ પાસેથી કંપની વિશે જાણવું હોય તો તમારે પ્રાઇમરી રિસર્ચ કરવો પડે, કોમ્પિટિટર્સ નો પ્રાઇમરી રિસર્ચ કરવો પડે. સો એલર્ટ એન્ડ એક્ટિવ માર્કેટિંગ ઇન્ટેલિજન્સ સિસ્ટમ કેન ફુલફિલ કંપનીઝ નીડ ફોર ઇન્ફોર્મેશન ઓન કોમ્પિટિટર્સ. કારણ કે આ બધી જ ઇન્ફોર્મેશન સ્ટુડન્ટ્સ રિસર્ચ વગર ન મળે. પ્રાઇમરી ઇન્ફોર્મેશન છે, સેકન્ડરી ઇન્ફોર્મેશન છે, એના માટે કંપનીની પોતાની માર્કેટિંગ ઇન્ટેલિજન્સ સિસ્ટમ હોય જે એક્સટર્નલ એન્વાયરમેન્ટલ ડેટા કન્ટિન્યુઅસ બેસિસ ઉપર કલેક્ટ કરીને ઇન્ફોર્મેશન વગર તમને કોમ્પિટિટર્સની સ્ટ્રેન્થ અને વીકનેસીસ અસેસ થઈ શકે નહીં, માપી શકાય નહીં. Knowing adequately the competitor's strength and weaknesses is a necessary to detect the aspects on which they are poor. કારણ કે જ્યાં સુધી તમને કોમ્પિટિટર્સની માહિતી ન હોય ત્યાં સુધી તમે જાણી ન શકો કે કોમ્પિટિટર્સ કયા પાસા ઉપર નબળા છે, વીકનેસીસ શું છે.
કયા એવા એંગલ ઉપર એવરેજ છે અને કયા એવા પાસા છે, કયા એવા એંગલ્સ છે કે જ્યાં કોમ્પિટિટર બહુ સ્ટ્રોંગ છે, તમારા કરતાં એની પાસે ટેકનોલોજી બહુ હાઈ છે, રિસોર્સિસ ખૂબ છે, ફંડ ખૂબ અવેલેબલ છે. તો એ સ્ટ્રોંગ અને પુઅર એરિયાઝ that needs to be identified when organization assess competitors' strength and weaknesses. Mostly a firm attack on poor aspects. મોટા ભાગે વીકનેસ ઉપર માર થાય સ્ટુડન્ટ્સ, સ્ટ્રેન્થ અવોઇડ કરવી પડે. કારણ કે જો તમારા કરતાં કોમ્પિટિટર્સ પાસે સ્ટ્રેન્થ હોય તો એ સ્ટ્રેન્થનો યુઝ કરી અને તમારી સ્ટ્રેટેજી ક્રેપ કરી શકે, તમારી સ્ટ્રેટેજી તોડી શકે. પણ જો તમે કદાચ એના વીકનેસ ઉપર અટેક કરો, નબળાઈઓ ઉપર અટેક કરો, તો કદાચ તમે વિન થઈ શકો. એટલે મોટાભાગે અટેક પુઅર આસ્પેક્ટ્સ ઉપર જ થાય, સ્ટ્રોંગ આસ્પેક્ટ્સ અવોઇડ થતા હોય. ફિફ્થ સ્ટેપ ઇઝ એસ્ટિમેટિંગ કોમ્પિટિટર્સ રિએક્શન પેટર્ન. Knowledge of competitor strategies, objectives and strengths and weaknesses can help a manager to anticipate their likely reactions to the company's strategies. Each competitor has certain philosophy of doing business, specific culture, guiding beliefs that determine its reaction patterns. દરેક કોમ્પિટિટર્સની પોતાની રિએક્શન પેટર્ન્સ હોય, પોતાનું જેમ જે તે ઓર્ગેનાઇઝેશનની પોતાની ઇન્ટેલિજન્સ સિસ્ટમ હોય એમ કોમ્પિટિટર્સ એ શાંતિથી ન બેસે સ્ટુડન્ટ્સ, એની પોતાની રિએક્શન પેટર્ન્સ હોય. અને આ રિએક્શન પેટર્ન્સના આધારે કોમ્પિટિટર્સને 4 કેટેગરીઝમાં ડિવાઈડ કરી શકાય. ફર્સ્ટ છે લેડ બેક કોમ્પિટિટર્સ. These type of competitor doesn't react quickly or strongly. આવા કોમ્પિટિટર જેની રિએક્શન પેટર્ન ક્વિકલી કે સ્ટ્રોંગલી ન હોય. જ્યારે પણ કોઈ ઓપોનન્ટ્સ એના મૂવ્સ અને અટેક્સ કરે ત્યારે લેડ બેક છે, તરત જ રિએક્ટ ન કરે, ક્વિકલી સ્ટ્રોંગલી રિએક્ટ ન કરે. દેર મે બી નંબર ઓફ રીઝન્સ વાય લેડ બેક કોમ્પિટિટર ડોન્ટ રિએક્ટ ઇમિજિએટલી. ઘણા બધા કારણો હોઈ શકે કે લેડ બેક નામ જ છે સ્ટુડન્ટ્સ, લેડ બેક પાછળથી અટેક કરે, સીધું સ્ટ્રોંગલી ક્વિકલી અટેક ન કરે. બરાબર, એના કારણો શું હોઈ શકે? દે મે ફીલ દેટ કસ્ટમર્સ આર લોયલ. એ લોકોને એવું હોય કે કસ્ટમર્સ આપણા બહુ વિશ્વાસપાત્ર છે, આપણા કરતાં આપણા કોમ્પિટિટર્સ ગમે એ કરે, આપણા કસ્ટમર્સ ક્યાંય જવાના નથી. મે બી એનો બિઝનેસ ખૂબ સારો ચાલતો હોય અને ઘણી વખત એ લોકો એના ઓપોનન્ટ્સની મૂવ સ્લો સમજતા હોય. અત્યારે આપણે અટેક કરવાની જરૂરત નથી, એની પાસે ફંડ ઓછું હોય, લેક ઓફ ફંડ્સ હોય, ઓર દે આર એન્ગેજડ ઇન ઓન ડેવલપમેન્ટ પ્લાન. એના પોતાના પ્રોજેક્ટ્સ અને પ્લાન ચાલતા હોય કે એની પ્રાયોરિટી એને ઉપર ધ્યાન આપવાની છે, અત્યારે આપણે અટેક કરવો નથી. સો દે હેવ કોન્ફિડન્સ દેટ રાઇવલ્સ એની વે કેનોટ હાર્મ ધેર ઇન્ટરેસ્ટ. એ લોકો એટલા બધા જે લેડ બેક કોમ્પિટિટર્સ છે એવા કોન્ફિડન્ટ હોય કે આપણી રાઇવલ ફર્મ્સ આપણી ઉપર ગમે એટલા અટેક કરે, આપણે અત્યારે કાંઈ અટેક કરવા નથી, આપણો કોઈ ઇન્ટરેસ્ટ લોકો હાર્મ કરી શકશે નહીં, આપણને કોઈ નુકસાન પહોંચાડી શકશે નહીં. વિલ નોટ અટેક ક્વિકલી, વિલ નોટ અટેક સ્ટ્રોંગલી. આવા કોમ્પિટિટર્સ લેડ બેક કોમ્પિટિટર્સ કહેવાય કે જે સ્ટ્રોંગલી ક્વિકલી રિએક્ટ ન કરે. સેકન્ડ ટાઈપના કોમ્પિટિટર્સ છે સિલેક્ટિવ કોમ્પિટિટર્સ સ્ટુડન્ટ્સ. કોમ્પિટિટર્સ દેટ રિએક્ટ્સ ઓનલી ટુ સર્ટન ટાઈપ્સ ઓફ અટેક્સ. નાના નાના છમકલા થાય તો એ શાંતિથી બેઠા હોય, પણ જો બહુ મેજર અટેક થાય ને સ્ટ્રેન્થ ઉપર અટેક થાય તો જ રિએક્ટ કરે. માનો કે પ્રાઇસ કટ થાય તો એ અટેક કરે, બટ નોટ ટુ ઇન્ક્રીઝ ઓર ઇમ્પ્રૂવ પ્રમોશનલ એફર્ટ્સ. મેજર પ્રાઇઝિંગ અટેક થાય તો એ રિએક્શનમાં આવે, બાકી નાના મોટા અટેક્સમાં આવા કોમ્પિટિટર્સ કાંઈ ન કરે. સિલેક્ટિવ કોમ્પિટિટર્સ છે, અટેક સિલેક્ટ કરે કે આપણી ઉપર કયા એંગલમાં અટેક થશે તો આપણે રિએક્ટ કરશું, બાકી આપણે રિએક્ટ કરવાની જરૂરત નથી. થર્ડ આવે ટાઈગર કોમ્પિટિટર્સ સ્ટુડન્ટ્સ. આવા કોમ્પિટિટર્સ ટાઈગર, જેમ એક ટાઈગર એટલે કે વાઘનો પંજો જ કાફી છે. A competitor that reacts swiftly and strongly to any attack of its terrain arena. તમે સિંહ કે વાઘના એરિયામાં પ્રવેશો તો તમારી ઉપર અટેક થાય. જ્યાં સુધી તમે એરિયાની દૂર છો ત્યાં સુધી તમને વાંધો નથી,
નામ જ છે સ્ટુડન્ટ્સ ટાઈગર કોમ્પિટિટર. ધ ટાઈગર કોમ્પિટિટર વોન્ટ્સ ટુ સિગ્નલાઇઝ ધ રાઇવલ ફોર્મ્સ દેટ ઇટ ઇઝ અ ટાઈગર and it would be better not to attack because defender tiger will fight to finish them. એનો એરિયા ફિક્સ છે, એનું ટેરેટરી ફિક્સ છે. તમે એની ટેરેટરીમાં એન્ટર થશો તો એક એવો જોરદાર પંજો મારશે કે તમે દૂર ફેંકાઈ જશો. દે હેવ અ એબિલિટી ટુ ફિનિશ યુ. તો આવા જાયન્ટ ટાઈગર કોમ્પિટિટર સામે તમે સર્વાઈવ કરી શકવાના નથી. તમારા અટેક બહુ સમજી વિચારીને કરવો પડે. એટલે આવા કોમ્પિટિટર્સને બને ત્યાં સુધી છંછેડવા જોઈએ નહીં. નામ જ છે ટાઈગર કોમ્પિટિટર કે ઇફ દે નો દેટ યુ હેવ entered in their territory, in their arena, they have a power to finish you. They can fight back against you. They have a strong defending strategy. અને ફોર્થ ટાઈપનો કોમ્પિટિટર હોઈ શકે સ્ટોકેસ્ટિક. આ સૌથી વધારે ઘાતક હોય, અનપ્રેડિક્ટેબલ હોય, તમે એને પ્રિડિક્ટ જ ન કરી શકો. અ કોમ્પિટિટર દેટ ડઝન્ટ એક્ઝિબિટ અ પ્રેડિક્ટેબલ રિએક્શન પેટર્ન્સ. દેર મે બી અ મેની રીઝન્સ વાય ધ સ્ટોકેસ્ટિક કોમ્પિટિટર ડઝન્ટ રિએક્ટ. It may not like to react on a specific occasion. It may not have favorable economic situation. It may want to prepare for a strong future attack. It may believe that it is better to concentrate on improving its position than to react. Or it may have a confidence that rival attacks cannot have adverse impact on its performance. ઘણા બધા રીઝન હોઈ શકે કે અનપ્રેડિક્ટેબલ એની રિએક્શન પેટર્ન હોય. તમે રિએક્શન પેટર્ન પ્રેડિક્ટેડ ન કરી શકો કે ક્યારે તમને રિએક્ટ કરશે. આમાં અનપ્રિડિક્ટેબલ અચાનક રિએક્ટ કરે એવા કોમ્પિટિટર્સ અથવા ન પણ કરે, ઘણા બધા રીઝન્સ, આ બધા રીઝન્સ મેં અહીં આપ્યા જ છે સ્ટુડન્ટ્સ. ઘણા બધા રીઝન્સને કારણે આવા કોમ્પિટિટર્સ એ રિએક્ટ ન કરે, અને કરે ત્યારે બહુ જોરદાર કરે, તમે પ્રિડિક્ટ ન કરી શકો એવા ટાઈપનું કરે. આવા કોમ્પિટિટર્સને અનપ્રિડિક્ટેબલ એટલે કે સ્ટોકેસ્ટિક કોમ્પિટિટર્સ કહી શકાય. રિએક્શન પેટર્ન્સના ફોર્મમાં the competitors are categorized in these 4 categories. હવે નેક્સ્ટ સ્ટેપ જોઈએ સ્ટુડન્ટ્સ. એક વખત તમને કોમ્પિટિટર્સની સ્ટ્રેન્થ, વીકનેસ, ઓબ્જેક્ટિવ્સ, રિએક્શન પેટર્ન ખબર પડી ગઈ. હવે દરેક ઓર્ગેનાઇઝેશને પોતાની ઇન્ટેલિજન્સ, કોમ્પિટિટિવ ઇન્ટેલિજન્સ સિસ્ટમ એવી ડિઝાઇન કરવાની છે કે જ્યારે પણ કોમ્પિટિટર્સના રિએક્શન્સ આવે, જ્યારે પણ કોમ્પિટિટર્સમાં કોઈ પણ ચેન્જ આવે, એની સામે દરેક ઓર્ગેનાઇઝેશન્સે એવી ઇન્ટેલિજન્સ સિસ્ટમ ડેવલપ કરવાની છે કે રિએક્ટ તૈયાર કરી શકે, કાઉન્ટર અટેક તૈયાર કરી શકે. સો ઇન્ફોર્મેશન રિગાર્ડિંગ કોમ્પિટિટર્સ ઇઝ વેરી ક્રિટિકલ ફોર ડિઝાઇનિંગ માર્કેટિંગ સ્ટ્રેટેજીઝ એન્ડ ઇમ્પ્રુવિંગ ધેમ ઓવર ટાઈમ. માર્કેટ ઇન્ટેલિજન્સ is the system or arrangement that provides regular information on competitive dynamics. એક એવી ઇન્ટેલિજન્સ સિસ્ટમ તૈયાર કરવી પડે કે કન્ટિન્યુઅસલી કોમ્પિટિટિવ ડાયનેમિક્સ એટલે કે કોમ્પિટિટિવ એક્સટર્નલ એન્વાયરમેન્ટમાં જે કોઈ ચેન્જ આવે એ કન્ટિન્યુઅસલી રેગ્યુલર બેઝિસ ઉપર ઓર્ગેનાઇઝેશનને ઇન્ફોર્મ કરે. A firm must carefully design its market intelligence system to avail necessary information regarding competitors on a regular basis. And these may be in fact customers, dealers, suppliers and other stakeholders must be given incentive to support competitive information. આમ બધાને ઇન્ક્લુડ કરવા પડે. કસ્ટમર્સ સાથે કોન્ટેક્ટ રાખવો પડે, ડીલર, સપ્લાયર્સ, સ્ટેકહોલ્ડર્સ બધાને કન્ટિન્યુઅસ ટચમાં રાખવા પડે, કોન્ટેક્ટમાં રાખવા પડે, ઇન્સેન્ટિવ્સ એને આપવા પડે, કન્ટિન્યુઅસ કોમ્પિટિટર્સ વિશેની ઇન્ફોર્મેશન ફોર્મ સુધી પહોંચાડે. સો ડિઝાઇનિંગ કોમ્પિટિટિવ ઇન્ટેલિજન્સ સિસ્ટમ રિક્વાયર્સ 4 સ્ટેપ્સ ટુ બી ફોલોડ. પહેલું, સેટિંગ અપ ઇન્ટેલિજન્સ સિસ્ટમ. ઓર્ગેનાઇઝેશને એક ફૂલ ફ્લેજ સેટઅપ કરવું પડે, જેમાં સ્ટાફ જોઈએ, રિસોર્સિસ જોઈએ, ફેસિલિટીઝ જોઈએ, કમ્પ્યુટરાઇઝ સિસ્ટમ હોય તો હાર્ડવેર, સોફ્ટવેર, એક એવી MIS માર્કેટિંગ ઇન્ફોર્મેશન સિસ્ટમ તૈયાર કરવી પડે જ્યાં ક્વોલિફાઈડ, કેપેબલ, એક્સપિરિયન્સ મેનેજર્સ અપોઇન્ટ થયેલા હોય, જ્યાં ડિપાર્ટમેન્ટ મેનેજ કરતા હોય. એટલે એક આખી ઇન્ટેલિજન્સ સિસ્ટમ સેટઅપ કરવી પડે. આ સિસ્ટમે જરૂર પડે ડેટા કલેક્ટ કરવો પડે. જેટલા રિલેવન્ટ રિસ્પોન્ડન્ટ્સ છે, મેં તમને હમણાં જ કીધું સ્ટુડન્ટ્સ, કસ્ટમર્સ, સેલ્સ ફોર્સ, સપ્લાયર્સ, ડીલર્સ, સ્ટેક હોલ્ડર્સ, માર્કેટિંગ રિસર્ચ ફર્મ્સ, ટ્રેડ એસોસિએશન્સ, ગવર્મેન્ટ, બધા ઘણા બધા ઇન્ફોર્મેશનના સોર્સિસ છે. પ્રાઇમરી ને સેકન્ડરી ડેટા કલેક્શનના સોર્સિસ છે. આ બધા સોર્સિસ પાસેથી કન્ટિન્યુઅસ ઇન્ટરેક્શન કરી અને કોમ્પિટિટર્સ એટલે કે રાઇવલ્સ, એમ્પ્લોઈઝ
રાઇવલ ફર્મ્સનો ડેટા કલેક્ટ કરવો. ઘણા બધા ઓનલાઈન સોર્સિસ પણ યુઝ થાય અને કંપની ઇફેક્ટિવલી સ્માર્ટ વે થ્રુ કલેક્ટ ધ ડેટા વિદાઉટ વાયોલેટિંગ ધ કન્ટેમ્પરરી લીગલ પ્રોવિઝન્સ. કારણ કે લીગલી તમે ડિરેક્ટલી કોઈનો ડેટા સીધો વાપરી શકો નહીં. તમારે સ્ટ્રેટેજિકલી, સિસ્ટમેટિકલી, ટેક્ટફુલી કોમ્પિટિટર્સનો ડેટા કલેક્ટ કરવો પડે. અમુક બહુ સિક્રેટ ડેટા હોય કોમ્પિટિટર્સના, એના એમ્પ્લોઈઝ પાસેથી લેવા પડે. એટલે કન્ટેમ્પરરી લોમાં રહી, લીગલ ફ્રેમવર્કમાં લઈ અને કોમ્પિટિટર્સનો ડેટા કલેક્ટ કરવાનો છે. આ બધો જ ડેટા જે કલેક્ટ થાય રો ફેક્ટ્સ એન્ડ ફિગર્સમાં હોય, સ્ટુડન્ટ્સ ડેટા ફોર્મમાં હોય. સો કલેક્ટેડ ડેટા need to be checked, validity and reliability need to be checked કે ડેટા કેટલો સાચો છે. અને this data suitably analyzed using methods. આમાં સ્ટેટિસ્ટિકલ ટૂલ્સ એન્ડ ટેકનિક્સનો યુઝ થાય સ્ટુડન્ટ્સ. ઘણા બધા અઝમ્પશન્સ થાય અને બધી જ ઇન્ફોર્મેશનને સોફ્ટ કોપીમાં, હાર્ડ કોપીમાં, પ્રોપર ફોર્મમાં, રિપોર્ટિંગ ફોર્મમાં પ્રોફેશનલ એક્સપર્ટ્સને કોન્ટેક્ટ કરી અને એનાલાઇઝ અને ઇન્ટરપ્રેટ કરવો પડે. કારણ કે જે કલેક્ટ થયેલો ડેટા રો ડેટા હોય, જ્યાં સુધી એને મિનિંગફુલ ટર્મ ઇન્ફોર્મેશન રિપોર્ટ ફોર્મમાં કન્વર્ટ ન થાય ત્યાં સુધી એના આધારે ડિસિઝન્સ લઈ શકાય નહીં. તો જે ઇન્ટેલિજન્સ સિસ્ટમે ડેટા કલેક્ટ કરેલો છે ઇવેલ્યુએટ થાય, એનાલાઇઝ થાય અને ફાઇનલી જ્યાં જરૂર પડે ડિસેમિનેટિંગ, દેટ ઇઝ ટુ ટ્રાન્સમિટ ઇન્ફોર્મેશન. એટલે જ્યાં જરૂરત પ્રમાણે રિસ્પોન્ડ કરવો અને ઇન્ફોર્મેશન ડિસિઝન મેકર્સને પાસ કરવી. એટલે ચોથું મહત્ત્વનું આ ઇન્ટેલિજન્સ સિસ્ટમનું કામ છે. ઇમ્પોર્ટન્ટ ઇન્ફોર્મેશન ઇઝ સર્ક્યુલેટેડ ટુ ડિસિઝન મેકર્સ. જે માર્કેટિંગના ડિસિઝન મેકર્સ છે, માર્કેટિંગ મેનેજર છે, સીઈઓ છે, ચીફ એક્ઝિક્યુટિવ ઓફિસર્સ છે, એમડી છે, બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટર્સ છે, જ્યારે જરૂરત પડે ત્યારે બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ સ્કેર્સ ઇન્ફોર્મેશન. કારણ કે ડિસિઝન મેકિંગ ઇઝ ઓલવેઝ રિક્વાયર્ડ ટાઈમલી. સમય હોય ત્યારે જ નિર્ણયો લેવાના હોય. કોમ્પ્યુટર અટેક કરે ત્યારે જ ઓર્ગેનાઇઝેશને વિચારી લેવું પડે કે કાઉન્ટર અટેક માટે આપણે શું કરી શકશું. પણ અટેક કરીને ઇન્ફોર્મેશન આવે તો કાઉન્ટર અટેકની ડિસિઝન્સ લઈ શકાય. સો એવરી ફર્મ નીડ્સ ટુ ડિઝાઇન વન competitive intelligence system where managers respond actively when they inquire about the competitors' useful information which is stored for the future references. એટલે એક એવી ઇન્ટેલિજન્સ સિસ્ટમ ડિઝાઇન કરવી પડે ઓર્ગેનાઇઝેશન થ્રુ ધીસ 4 સ્ટેપ. એન્ડ marketing intelligence system or a competitive intelligence system is a part of MIS, marketing information system. After this, students, 7 step that is to be followed in the process of analyzing competitors at that to select whether to attack or avoid. હવે એક વખત કોમ્પિટિટર્સનું રિએક્શન થાય એટલે દરેક ઓર્ગેનાઇઝેશને વિચારી લેવું પડે કે આપણે અટેક કરવું છે કે અત્યારે શાંતિથી બેસવું છે, અવોઇડ કરવું છે. Managers find it easy to design competitive strategies. They can judge to whom they can effectively compete within the market. Managers conduct customer value analysis to assess the company's strength and weaknesses. કારણ કે જ્યારે પણ કંપની અટેક કરવાનું વિચારે ત્યારે દરેક મેનેજરે વિચારી લેવું પડે કે કંપનીની સ્ટ્રેન્થ અને વીકનેસીસ કેટલી છે. The basic purpose of such analysis is to determine the benefits the customers in target market want and how they perceive relative value of competitors' offers. સેમ કસ્ટમર ગ્રુપમાં બે કંપનીઝ ડીલ કરતી હોય તો કંપનીએ વિચારી લેવું પડે કે કસ્ટમર્સને કોમ્પિટિટર્સ કોઈ ઓફર આપશે, એ ઓફરથી કસ્ટમર્સ કેવું રિએક્ટ કરશે. કસ્ટમર્સ જતા રહેશે કે કસ્ટમર્સ આપણી બ્રાન્ડમાં લોયલ થશે. ટાર્ગેટ માર્કેટની રિએક્શન પેટર્ન્સ અને કોમ્પિટિટર્સની રિએક્શન પેટર્નના આધારે કંપનીને નક્કી કરવું પડે કે વેધર વી કેન અટેક ઓર વી કેન અવોઇડ. જ્યારે કસ્ટમર વેલ્યુ એનાલિસિસ થાય સ્ટુડન્ટ્સ ત્યારે 4-5 સ્ટેપ્સ ફોલો કરવા પડે દરેક કંપનીને. એમાં આઈડેન્ટિફાય ધ મેજર પ્રોડક્ટ એટ્રીબ્યુટ્સ. કંપની જે પ્રોડક્ટ મેન્યુફેક્ચર કરે છે એના મેજર એટ્રીબ્યુટ્સ કયા કયા છે, પ્રોડક્ટની ક્વોલિટી કઈ છે, ફીચર્સ, પરફોર્મન્સીસ કેટલા છે, અને કસ્ટમરની વેલ્યુ, કસ્ટમરની વોન્ટ્સ, નીડ્સ શું છે. ઇટ ઇઝ નેસેસરી ટુ ફાઇન્ડ આઉટ વોટ દે એક્સપેક્ટ ફ્રોમ પ્રોડક્ટ એન્ડ સેલર. એ જોઈ લેવું પડે કે આપણે અત્યારે જે કસ્ટમર્સને પ્રોડક્ટ આપે છે, જે એટ્રીબ્યુટ્સ આપે છે એનાથી કસ્ટમર સેટિસ્ફાઈડ છે કે નહીં, કે આનાથી વધારે કસ્ટમર એક્સપેક્ટ કરે છે. બીજું, અસાઇનિંગ વેટ ટુ એટ્રીબ્યુટ્સ. દરેક એટ્રીબ્યુટ્સને કંપનીએ વેટેજ આપેલો હોય. આ એક ક્વોન્ટિટેટિવ એનાલિસિસ છે. It is necessary to find out relative significance of each of the attributes in terms of ranks, rates given to it. અમુક કંપની પ્રોડક્ટ
પ્રોડક્ટની સાઇઝ, અમુક કંપની પ્રોડક્ટના ફ્લેવર, પ્રોડક્ટની ટેસ્ટ, પ્રોડક્ટનું મોડલ, એની ક્વોલિટી, એનું પરફોર્મન્સ, ઘણા બધા પ્રોડક્ટના એટ્રીબ્યુટ્સ હોઈ શકે. જેમ કે એપલ આઈફોનની વાત કરીએ સ્ટુડન્ટ્સ, તો એ કેમ સૌથી વધારે બેનિફિટ એની સિક્યોરિટી અને એના પરફોર્મન્સ ઉપર આપે છે. દરેક કંપનીનો એક મેજર પ્રોડક્ટ એટ્રીબ્યુટ્સ હોય એનું એને સૌથી વધારે કંપની વેઇટેજ આપે. એટલે કોને વેઇટેજ આપે છે આઈડેન્ટિફાય કરવું ખૂબ જરૂરી છે. ત્યાર પછી થર્ડ પોઈન્ટ છે ઇવેલ્યુએટિંગ કંપનીઝ પરફોર્મન્સ. એવરી કંપની શુડ હેવ ટુ અસેસ પરફોર્મન્સ ઓન ધ ડિફરન્ટ કસ્ટમર્સ વેલ્યુ અગેન્સ્ટ દેટ રેટેડ ઇમ્પોર્ટન્સ. એટલે દરેક કંપનીએ એ જાણવું પડે કે કંપનીનું પરફોર્મન્સ એના દરેક એટ્રીબ્યુટ્સ, પ્રોડક્ટ એટ્રીબ્યુટ્સ ઉપર કેવું છે. કંપની જે પ્રોમિસ કસ્ટમર્સને આપે છે એ જ પ્રમાણે પ્રોડક્ટનું પરફોર્મન્સ અને કંપનીનું પરફોર્મન્સ છે કે નહીં. ઘણી કંપની સર્વિસીસમાં પાછળ પડતી હોય, ઘણી કંપની પ્રોડક્ટનું પેકેજિંગ બરાબર ન આપે, ઘણી કંપનીનું ડિસ્ટ્રીબ્યુશન વીક હોય. એટલે કંપની એનું પરફોર્મન્સ અસેસ કરવું પડે, ઇવેલ્યુએટ કરવું પડે. અને ત્યાર પછી એને પોતાના પરફોર્મન્સ એના દરેક એટ્રીબ્યુટ સાથે કમ્પેર કરવાના. સો ઇટ ઇન્ક્લુઝ એક્ઝામિનિંગ ઇન વોટ વે કસ્ટમર્સ ઇન અ સ્પેસિફિક સેગમેન્ટ રેટ ધ કંપનીઝ પરફોર્મન્સ અગેન્સ્ટ ધ સ્પેસિફિક મેજર કોમ્પિટિટર્સ. કારણ કે કંપની જે પ્રોડક્ટ આપે છે અને કંપનીનું જે પરફોર્મન્સ છે એની સામે કયા એટ્રીબ્યુટ ઉપર એના કોમ્પિટિટર્સનું પરફોર્મન્સ વધારે સારું છે. એનો કોમ્પિટિટર્સ કંપની કરતાં વધારે સર્વિસીસ આપે છે, વધારે પ્રોડક્ટની ક્વોલિટી આપે છે, વધારે વેરાયટી આપે છે, પ્રાઇસ ઓછી છે, કયા વેપનના આધારે કોમ્પિટિટર્સ પોતાનો માર્કેટ એસ્ટાબ્લિશ કરે છે એ જાણવું ખૂબ જરૂરી છે. અને ફિફ્થ છે મોનિટર કસ્ટમર વેલ્યુ ઓવર ટાઈમ. એટલે દરેક કંપનીએ પોતાના કસ્ટમર વેલ્યુ પિરિયોડિકલી કન્ટિન્યુઅસ બેઝિસ ઉપર કોમ્પિટિટર્સના કન્ટેક્સ્ટમાં મોનિટર કરતી લેવી પડે. અને જો કોમ્પિટિટર કંપની કરતાં વધારે કસ્ટમર વેલ્યુ આપે તો કસ્ટમર્સ નેચરલી શિફ્ટ થઈ જવાના. એટલે કંપનીએ જોવાનું છે કે કસ્ટમરની વેલ્યુ ઓવર ટાઈમ પિરિયોડિકલી કેટલી છે અને કોમ્પિટિટર્સ કેટલી આપે છે. સો ઓન ધીસ પર્ટિક્યુલર બેઝિસ જ્યારે કસ્ટમર વેલ્યુ એનાલિસિસ થાય સ્ટુડન્ટ્સ, ત્યારે કંપનીએ પોતાના કોમ્પિટિટર્સને ડિફરન્ટ કેટેગરીઝમાં ક્લાસિફાય કરવા પડે. કારણ કે કસ્ટમર્સના આધારે કોમ્પિટિટર્સનું રિએક્શન પેટર્ન નક્કી થાય. સો ઇટ કેન ફોકસ અટેક ઓન એની વન ઓર મોર ઓફ ધ ફોલોઈંગ ડિફરન્ટ કોમ્પિટિટર્સ. કંપનીએ જોવાનું છે કે કોમ્પિટિટર સ્ટ્રોંગ છે કે વીક છે. મોસ્ટ કંપની પ્રિફર વીક કોમ્પિટિટર્સ ટુ અટેક. કારણ કે સ્ટ્રોંગની સામે તો સર્વાઈવ કરવું અઘરું પડી જાય ને સ્ટુડન્ટ્સ. એટલે મોટાભાગની કંપની વીક કોમ્પિટિટર્સ ઉપર વધારે અટેક કરે અને સ્ટ્રોંગ કોમ્પિટિટર્સને અવોઇડ કરે. કારણ કે સ્ટ્રોંગ કોમ્પિટિટર્સ કરતાં કંપની પાસે રિસોર્સિસ અને સમય ઓછો હોય. સો કંપની પ્રિફરિંગ ટુ અટેક વીક કોમ્પિટિટર્સ કેન અચીવ અ લિટલ. સો સમટાઇમ્સ ધ કંપની સિલેક્ટ સમ વીકનેસીસ ઓફ ધ સ્ટ્રોંગ કોમ્પિટિટર્સ. ઘણી વખત એવું પણ બને એ કંપનીને એવું લાગે કે વીક કોમ્પિટિટર્સમાંથી એ લોકોને કંઈ કમાઈ શકે એવું નથી, કંપનીને કાંઈ ફાયદો નહીં થાય, તો આપણે શું કરી શકીએ? તો સ્ટ્રોંગ કોમ્પિટિટર્સના વીક પોઈન્ટ્સ ઉપર અટેક કરવું. એટલે કંપનીએ નક્કી કરવું પડે કે સ્ટ્રોંગ કોમ્પિટિટર્સ વર્સિસ વીક કોમ્પિટિટર્સ કોને અટેક કરવું છે. કાં તો વીક કોમ્પિટિટર્સને અટેક કરો ને કાં તો સ્ટ્રોંગ કોમ્પિટિટર્સના વીક પાસા એટલે કે વીકનેસીસ ઉપર અટેક કરવું. બીજો ટાઈપ છે ક્લોઝ વર્સિસ ડિસ્ટન્ટ કોમ્પિટિટર્સ. કંપનીઝ પ્રિફર ક્લોઝ કોમ્પિટિટર્સ ટુ કોમ્પીટ નેચરલી. To compete close competitors is a comparatively easy. Distant competitors કંપનીની કોમ્પિટિટર એરિનાથી થોડા દૂર છે એટલે પહેલાં ક્લોઝ કોમ્પિટિટર્સને હેન્ડલ કરવા, પછી ડિસ્ટન્ટ પ્લેસીસ ઉપર કરવા. કે ડિસ્ટન્ટ પ્લેસીસના કોમ્પિટિટર્સ કંપનીને એટલું બધું નુકસાન કરતા હોય નહીં. કંપની also bifurcate the good versus bad competitors. A firm should try to support its good competitors and attack bad one naturally. એટલે કે જે ગુડ કોમ્પિટિટર્સ છે એ હેલ્ધી કોમ્પિટિશન ક્રિએટ કરે છે, અનહેલ્ધી નહીં. એવી માલ પ્રેક્ટિસીસ નથી કરતા કે કંપનીની બ્રાન્ડ કે એની વેલ્યુને અફેક્ટ થાય. એટલે ઇન ઓર્ડર ટુ ડિસ્ટિંગ્વિશ ગુડ વર્સિસ બેડ કોમ્પિટિટર્સ અ નંબર ઓફ ક્રાઇટેરિયા આર યુઝડ. ગુડ કોમ્પિટિટર્સ ફોલો રૂલ્સ, દે મેક રિયાલિસ્ટિક અઝમ્પશન્સ અબાઉટ ગ્રોથ પોટેન્શિયલ, they set reasonable price in relation to cost, support others, lower cost and improve differentiation, accept general level of the share and profits,
take reasonable risks, invest according to their capacity, favor healthy industry competition, unhealthy નહીં, create and maintain healthy climate in the industry. એટલે આ બધા પેરામીટર્સના આધારે દરેક કંપની વિચારે કે ગુડ કોમ્પિટિટર્સ તો સારા છે, એ આપણને બહુ એટલું નુકસાન નહીં કરે, એ એનું માર્કેટ એન્જોય કરે, આપણે આપણું કરીએ. જ્યારે બેડ કોમ્પિટિટર્સ કોઈ એવો ટાઈપની અનહેલ્ધી માલ પ્રેક્ટિસીસ વે અપ્લાય કરી શકે અને અનહેલ્ધી વેમાં, અનએથિકલ વેમાં કોમ્પિટિશન ક્રિએટ કરે અથવા અટેક કરે. સો almost every firm needs to attack on bad one rather than on good competitors. So this is actually selecting competitors which are strong, weak, close, distant, good or bad. Depending on them whether to attack or whether to avoid, the company will decide. And finally, at the 8th last step, students, this is a conclusive step of competitive analysis process to balance customer orientation. કોમ્પિટિટર્સને અટેક કરવું, અવોઇડ કરવું, કોમ્પિટિટર્સને હેન્ડલ કરવા, પણ સાથે સાથે કસ્ટમર ઓરિએન્ટેશન તો કંપનીએ બેલેન્સ કરવું જ પડે. કોમ્પિટિટર્સ ઓરિએન્ટેશન કંપનીએ બેલેન્સ કરવું જ પડે. સો કંપની મસ્ટ વોચ એવરી મુવમેન્ટ ઓફ ઇટ્સ કોમ્પિટિટર્સ ટુ ગ્રો એન્ડ ઓર સેફગાર્ડ ઇટ્સ ઇન્ટરેસ્ટ, બટ ઇટ શુડ નોટ બી સો કોમ્પિટિટર સેન્ટર્ડ દેટ ઇટ લૂઝિસ ઇટ્સ કસ્ટમર ફોકસ. પાછું માર્કેટિંગનું ફોકસ કસ્ટમરથી ક્યાંય જવું જોઈએ નહીં. કોમ્પિટિશન તો હેન્ડલ કરીએ, કોમ્પિટિટર્સને બેલેન્સ એ કરીએ, મેનેજ એ કરીએ, સાથે સાથે કસ્ટમરને ફોકસ કરવાનું છે. સો કોમ્પિટિટર સેન્ટર્ડ કંપની એવરી મૂવ ડિપેન્ડ ઓન ધ કોમ્પિટિટર્સ એક્શન્સ એન્ડ રિએક્શન, એન્ડ ઇટ ફોકસ ઇઝ મોર ઓન કોમ્પિટિટર્સ. ઇટ્સ મૂવ ઇઝ બેઝડ ઓન કોમ્પિટિટર્સ મૂવ એન્ડ નોટ ટુવર્ડ્સ ઇટ્સ ઓન ગોલ્સ. Such company exists to fight. Outcomes are more uncertain. In contrast, a customer-centered company focuses on customer needs and wants. Its total move depends on the customer behavior, actions and reactions. એટલે કંપનીએ નક્કી કરવાનું છે ને કોમ્પિટિટર સેન્ટર્ડ થવું છે કે કસ્ટમર સેન્ટર્ડ થવું છે. જે કસ્ટમર સેન્ટર કંપની છે એ કન્ઝ્યુમર્સને જ ફોકસ કરશે. એની દરેક અટેક, મૂવ, રિએક્શન પેટર્ન્સ કસ્ટમર્સના બિહેવિયરના આધારે જ માર્કેટ અથવા માર્કેટિંગ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ હશે. So naturally, a customer-centered company can find better opportunities and can pursue long-term goals. Company should strive, serve its customers in better ways with given resources. So serving customers, it should be alert of competitors' actions and reaction. In today's marketing environment, students, a wise firm must monitor both. બંનેને ધ્યાન રાખવાનું છે. કસ્ટમર્સને સાચવવાના છે અને કોમ્પિટિટર્સને હેન્ડલ કરવાના છે. અ ફર્મ શુડ કોમ્પીટ ટુ સેટિસ્ફાઈ ઇટ્સ કસ્ટમર્સ બેટર ઓર શુડ સેટિસ્ફાઈ કસ્ટમર્સ બેટર બાય competing. That's it for the 8 steps of the analyzing competitor or competition, students. I'm ending the session with this thought: the successful man is the one who finds out what is the matter with his business before his competitors do. Yes, it's very true, students. A successful man always find out better before his competitors move. That is a proactive planning they perform, and better than their competitors if they find out the moves, if they find out the proper ways to handle the matter, then they can get the success in the long term. This is the base for competition analysis, students. I'm ending the session. Thank you. Take care. Good luck. Goodbye.